جواب كفهن بلا وحدي قلي يو بابا يو علا القبة هدنتو هبرت عبتده هدمتو كان السخران كا الدولة الهداية هدنتو بيكو شيء ماي القبة دمو ما أنت أسمع أنت واحد وقتها بدي الصوماليا ما أنت وحين تسيا خو بدي ملحوين محا عبد الله فرماجو محكمة هيك عالمية وكاخد بدي بقى دي هيا سود وهذا سي شير قرية القبة دمو قبيل هذا ما أنت باوين أبتو هذا على سوري فارتون سوري وهذا سيشة القرية كل يوم على سوري وهذا سيشة القرية هذا الصومالي يقول بالله عن الله فرمات يقول سوهي بالعدة سوهي سيشة بل إيسو قرأ عدة سوهي سي خير حسوهي نحاس الشيخ محمود شيخ شريف مدحوينياش كوري وأوران كرتان أفكي نيو العيل محمد عبد الله فرماش بدي الصومالي وسوع علي كينيا أنا حالتي ويكون انتهي وحالتي كينيا ويابنتهي مركا خبطة بدن كانك كجرا بيها عنيا إسكالي قرن كان بيع ما نقول ركيبنا باب ما قالوا بديدنا إيب ما أها قرن كان بيع ما نقول ركيبنا باب ما قالوا بديدنا إيب ما أها كينيا تشاتوسو وتشاتوس بس بدي شيء سياسيين متين لكن وحنين مالنا إن على قاطيال عادين ودكود يبسنايا عندي ذكرتنا مرة هبرا سوقي لسنية وعليك سنصير شركري حتى كان الله يخير صوماليا تغشى شركري ما يبيك وشيء ما وعليك سنصير وهذا سي شركري سي كنتورة ولا يقولستي القوم مو سياسي القوم مو عليك السلام ولا ما بتبعد يوم بغنا هاي سجيك جري وعليك السلام ورحمة الله ما أنتوا اللي قاضي سولوا هذا سيشة قرية وحنيدين لقي سينايا ونيدين هيا بدي الصومالي إن الصومالي يقول يستبعد اللي سينايا أو إذا هي خطبة محمد عبد الله فرماجو وكونغرس كمراكن كمحكمة هيك وكخطبة يبعد اللي سينايا إلا يجوا السياسيين تي عدوها أمة الصومالية عناي أما قبيل كيسكب بها السنة إلا بهد اللي بعد هي قبل هاي سقطين واللي كان قوليستي دولة الصومالية ويقوليستي ما أنت الصومالي ويقوليستي القبو دمو أنا رير هبلو دمو عيل باكو هيا حما قبسن كرتي أنا حتى بتكون شيء حتى نسبت شيء حتى إيش أنا إيشيو أنا سوق بنايا إيش نسبت الشيء ورسي شرقية ورسي تورتورة بينكو شيء ما القبو دمو أما السياسي هاو أما إن بالك حسن الشيخ تاجر أما الشيخ شريف تاجر أما إن عبد الشكور تاجر أما إن علي شرماك تاجر بينكو شيء ما القبو ما أنت القبو أنت فرماجه وصاف ترى ولا ما بتبعضيو هذا الحصة أكثر رئيس الوزراء مدحوينه كوري قيري فرماجة هذا المتجر رنتا يدي شيء الصومالية واحد ديدان معو قلمذوق فرقلي معو جبلان فرقلي معو بلان فرقلي بتاعتي نعلى لانقابتي لشكويا أنا هذا يدي شيء أنا قبل لكني محمد عبد الله فرماجو والله دورنا يا أنا حتى كله كبر يا يوم سنك سدل أنا جا مقدشة إسكال أنا جا قحينا أنا جا والله بالله تلا وقعي أنا سنقول حطوا بدأيقوا يمي إلهي ونودها واحد مركز سكرتين كويس يا بكروي الله يلعب شكور شجري هذا حاسس الشيخ شجري هذا سياسي الشجري
adoo ina cabdirashiid sheeganay tuug inaad tahay ummadda soomaaliya loo soo adeer soomaaliya been kuu sheegmaya waa guulaysatay runtaan idiin sheegaya leylatul qadar baa alla idiin soo diray adeer leylatul qadar baa alla idiin soo diray soomaali haddaad tihiin been idiin sheegi maayo maxamed cabdilaahi farmaajo iyo khayre waa leylatul qadar in idiin soo diray ilaah baan ku dhaartay meel walba fargeliya maxay maamulka puntland faraha ugeliya labaatan sano waa meeya kuwa waxyaa mataqaanaa kuwii muqdisho lahaa annagaa iskale waxyaa mataqaanaa maxaa cabdilaahi farmaajo puntland 20 sano bahalkii ahayd nabad ahayd maxaa ka galay puntland muxuu puntland fargelinaya muxuu jubbaland fargelinaya batagii waryaa puntlandtan aad sheegaysid ma meesha hablaha looga aari waayo jubbalandtan aad sheegaysid ma meesha kenya badan lagu haysta ee maanta kenya garabka siinaysa waryaa midia foolxumadii ka tegi ilaa baan ku dhintay foolxuntii mid camo weyno sidii naagti wala nin buuran baaba nacay uf wallahi billahi tallahi nin buuran wa naagti oo ka liitaa been ku sheeg naagaha cabtooyda ee leef ku jira ee wajigooda marra qarinaya marra saale gabanaya ilaa baan ku dhaartay uu ka liitaa nin buuran naagaha buu ka liitaa uu ka hooseeya naagu waa kotal laakiin ninka buuran baa kotala nin buuran oo puntland maxaa laga rabaa jubbaland maxamed cabdilaahi farmaajo adeer leylatul qadar nii soo diray wey galmudug see shalay ahay waxaad u fadhideen sina wal jamaac waxaa la dagaalamayseen puntland waxaa u kala fadhideen sina wal jamaac iyo galmudug waxaad u fadhideen qabiilo isku haysateen bal maanta waa yahay qabiilo isku qabsada qabiilada aad sheeganaysaan bal maanta isku qabsada galmudug baad degan tihiin laandheerayaal baa tihiin qabiil ku faanaya laandheerayaal baa tihiin badii soomaaliya idinkaa iibshay runtaan idiin sheegaya ina cabdirashiid ina cali sharmaake iyo dowladda xasan sheekh shariif baa iibiyey badda soomaaliya runta haddii la rabo runta maxaa looga gabanaya sheekh shariif waa muwaadine xasan sheekh waa muwaadine maxaa saka nooga gelinaysaa annagu soomaaliya wax ku leenaade runtaan idiin sheegayna soomaaliya annagaa iskale cid aan ka haybaysanna mala adeer mala runta haddaa rabtaan ciil baa u dhimanaysaan been idiin sheegi maayo ciil baa u dhimanaysaa farmaajona weligii waa taagnaanaya nin idinka cabaadiyo farmaajo lahaya nin idinka cabaadiyaba guul bay ku leedahay puntland nacalaala nagahaas waalantay puntland guul bay isoo qoraya managa waabayo soomaaliya ka hadlaysa puntland nagu celinaysaa xagee ka hadlayna inaad badina cabdishakuur iibiya ka hadlayna cali sharmaake puntland kasoo jeeda nacalaala gaabti dhasha ku yaal hal mar baa ra-iisul wasaare laga dhigay ya subadii soomaaliya iibshay ina cabdishakuur aniga ma ra-iisul wasaaraha yiri saxiix maskiin dhalay haddaba dadkii badda iibshay maanta soomaaliya waxaan idiin sheegayaa shalay nimankii badda iibshay maanta soomaaliya u sharaxan runta haddaad rabtaan nimankii shalay badda soomaaliya halkaa geeyey in maxkamadda heeg la geeyo in caalamku uu baddii soomaaliya maanta loo cabsado waxaa geeyey nimanka siyaasiyiinta maanta ah ee xasan sheekh kow ka yahay ee sheekh shariif uu kow ka yahay oo ina cabdishakuur ina cali sharmaake siciid deni axmed madoobe dambiilayaal soomaaliya ka galay waay ilaah baa idinku dhaarshay ma qabiil baa rabtaan maanta inaad masiirka soomaaliyeed u goysaan ma qabiil baa rabtaa inaad maanta ii baaweysaan qabiilku waayo bal qabiilka ii sheega qabiilka maanta nasabad leh ee maanta soomaalinimo ka sarreeya ii sheega qabiilka maanta guuri soo hooye aan soomaali soo hoyn oo soomaalinimo lagu soo hoyn qabiilka soo hooye baan rabaa bal ii sheega ma majeerteenba ma habar gidirba ma abgaalba ma dirba bal ii sheega runtaan idiin sheegaya bal ii sheega maanta qabiilka guur soomaaliya usoo hoy qabiil haddaad wax idiin taraayo 30 sana isku cunayseen muqdisho 30 sana muqdisho idiin kala xilnay runta haddaa rabtaan inaad waxa soo qoraysid maqaan puntland marka xasaasiyad ay u kacda xasaasiyad aan qabin baa cunta markaan puntland iyo xaa maqlo ilaaha baan ku dharta xasaasiyad baa cunta puntland marka ay soo qortaan puntland markaad ii sheegtaan puntland masiirka soomaaliya meesha laga cuno wey ninkan xoriyaalka ah meesha ka cuno masiirka soomaaliyeed wey wax la isku bahaystay wey ina cabdishakuur ina cali sharmaake xasan sheekh shariif wuxuba waa tuugo nasabada agtida ku leeyihiin maxay tahay nasabada maanta ay u raadinaysaan maxay tahay nasabada ay maanta ii sheeganayaan maxay tahay badda maanta la raadinayo wallaahi bilaahi tallahi hooyada ku faraxsan ee cabtooyda ah cabtooy baa tahay baan ku leeyahay cabtooy baa tahay habarta leefka ku jirta
wiilka leefa ku jiro caloosha weerto caloosha iska jarjiin gal yurub baa joogtaa calool baa leedahay nacala laagaabti ku dhashay ku yaal calool baa leedahay been kuu sheegay saa biiro cabisay qurun dhale baa runtaan kuu sheegaya habarta cabtooyda marka wajigeeda qarinaysa marna wajigeeda midiyaa soo gelinaysa ciidan baa lagu leeyahay ciidanka waa la leynaa haddii alla u qoro way dhimanaya Soomaaliya ciidanka ninka u dhintay guul buu ku dhintay gobonimo ninka ciidanka Soomaaliya maanta ku dhintay laakiin adigu maxaad ku dhimanaysaa adeer sii sheekay soo qabay soo qorta sii sheekay sheertaada arko nacala la gaabtiina shaqo ilaa baan ku dhartay Soomaalnimada waa dhawata qabiilka sareeya reer hebel baa sareeya yaa guul soo hoy yaa qabiil la dagaalamo guul ka soo ii sheeg reer hebel dhah ha isoo qofka isoo wacay marka leefkaygu aragtid baa isoo wacda been kuu sheegma blog baan ku saaraya waxaan idin sheegaya marka dadkan farmaajo iyo khayr ku kacsan baan la hadlaya dadkan dawladnimada diidan baan la hadlaya adeer nimanka sharafta igu sameynaysid baan rabaa nimanka sharafta u sameeyo baan rabaa yaa sharaf u sameeya maxaa sheekh baan u sameeya ee dumarka geli jiray ma waxa u sameeya sheekh Shariif oo al-shabaab sii deyn jiray oo ka dagaalamay in dawladda Soomaaliya ka dhalato yaa sharaf u yeela ma ina Cabdi Shakuur baa sharaf u yeela ma ina Ali Sharmaaka sharaf u yeela ma Saciidani baa sharaf u yeela yaa sharaf u yeela bal isha sharafta ninkan u sameeyaa ninka sharafta la yaawa ninka sabcad kule Soomaaliya ninkan maanta warta war wallahi billahi tallahi been ku sheegmay qabiil ina waxba idin qabanay inna aan lagu dooran qabiilka aad ku faanaysan maanta hadii qof lagu doorto ku soo baxo been ku sheegmay Soomaali meeyban taagana sinjeeda Soomaali ma ka baxaya sinjeeda gaaladu qaadanaya been ii sheegmay nacala la gaabtay qabiilka aan maanta sheeganaysi oo ratina maanta hebel ku soo ina Cabdi Shakuur tuuga aad madaxweynaha mustaqbalka alla liite ma isaga ummadii uu shalay badada iibinayay buu soo hor fariisana buu khudbadu yeerina ma khudbad buu haya khudbada ku yiri weeyo khudbadii lagu weydiiyo leeyo badda maxaad ku iibisi uu yiri waxaan ku iibshay ra'iisul wasaaraha yiri saxiix ra'iisul wasaaraha Ali Sharmaaka waa saxiix adiga in Ali Sharmaaka ba tuugati dambiilayaal baati runtan ku sheegaya dambiilayaal baati adiga iyo in Cabdi Shakuur ka sheegaysa iyo in Ali Sharmaaka iyo waxa la macaaba in shaadir nabadiina way guulaysid runta hatarta qabow u dhimo wallahi miidiya waxa ku qaban maya Cabdilaahi Balwan ba waxa ku qabanay Cabdilaahi Booska waxa ku qabanay reer hebel ba waxa ku qabanay nin Ciise Maxamuud ba kidarka laaga ka adkayna waxa ku qaban baay inta ku shigay ilaa baan ku dhaartay dawladda Soomaaliya maanta ka jirta adeer dawladdiina ma aamina shacab warada mariyweene dawladdiina ma aaminsantiin adeer dawladdiina aamina runtaan idin sheegaya dawladdiina aamina wallahi billahi tallahi nimida ka soo hadlay you been idin sheegin farmaajo waa la dooranaya waa loogu celinayaa dawladda Soomaaliya midinka leh Soomaaliya Muqdisho sheegata Muqdisho midinka leh Muqdisho wara gurigayba yaala hadda goor waxaan ku taqaan Muqdisho gurigayga ku yaala waa jiro oo guriga kaaga wakiil ah ma aniga nin dir ah oo surra ah ba guriga xamar ku leeyahay leega mas'uul yahay aniga iqaatay waxay aaminsan tahay gabadha xamar ka timi waxay aaminsan tahay in qabaan laga yahay dadka intaan hawiye ahayn runta hada rabta marka Soomaalinimada aad raadinaysan waa gabadhaas wallahi wax kale igu mar waxa guriga mas'uul kaaga ah guriga adiga Muqdisho ku leeyahay war aniga Madiina ku leeyahay suuq xoolaha ku leeyahay hurwaa dhamaan ku leeyahay magarad guriyahayga ku yahay dadkayga degan cid maanta iga sheegan karta xamal ma jirto cid maanta oran karta xamal malihin ma jirto been ku sheeg guriga awaay waa ku dhashay uu ku dhintay aabahay uu ku dhashay uu ku dhintay aniguna waa ku dhimanaya runtaan idin sheegay waa ku dhimanaya wallahi billahi tallahi Muqdisho la igu aasaya aaskayga Muqdisho ka qodaya godkayga beenisha qurbaan hadda ku dhinta Muqdisho la keenay runtaan idin sheegay lacagta shaqaysta akoonka igu jirta baalay diyaarada la igu saar Muqdisho meelaha lagu adeer waata waxaad aaminsantiin in maanta dad tuuga ah ee Cabdi Shakuur kowga yahay in Ali Sharmaaka laba ka yahay ina ba Saciidani saddex ka yahay waa isbahaysteen Axmed Madow waa ka daray war yaa maanta idin bad qaba war Soomaaliya qabiil baad maanta rabtaan war Ilaahay baa idin ku dhaashay qabiil baa rabtaan war qabiilka reerka maanta guusha ka soo yaaw ma jeerteenba bal ii sheeg ma habar gidirba bal ii sheeg bal yaa way ma isaaqba bal maanta reerka guusha gaaray baa raba
maanta reerka guusha ku gaaray baan rabaa qabiil bal ii sheeg bal waxaad ii sheegtaa reerka reer ku duulay ee ka adkaaday ee maanta ku faanaya anigaa reerkaa baabi'iyey oo reerkaa tirtiray baan rabaa yaa maanta qabiil igu faanaya adeer soomaalnimadii god baa gelisay nabad iyo nolola waxaad diidan tihiin hor socodka ay samaynayso nin cabtooye oo camashu intaa la eg tahay weligay ma arag intaan leef soo galay nin camashu intaa la eg tahay sidii naagihii horta camashaada iska jar markaas dowladda wax ka sheeg markaas soomaalnimo hawiyow kaca dagaalama axmed madoobow dagaalama axmed buntland dagaalama warbile xaaladda halkaasay maraysaa buntland adeer been kuu sheegi maayo waa maamul goboleeda ka tirsan somaliland baa kuu soo hartay somaliland wada hadal bay ogoshahay maalinta horta intii kale habayn somaliland soomaaliya kama weyn runtaan idiin sheegaya somaliland soomaaliya kama weyn haddii wada hadal wax lagu qaybsanay wada hadal bay ku qaybsanaysa haddii kalena waa meesheeda laakiin waxaan idiin sheegaya nimankiina caada qaatayaasha ah ee kastuumada kiiniyaatiga ah ee kastuumada lasoo dirsaday adeer dowladdiina waa inaad aamintaan runtaan idiin sheegaya waa inaad dowladdiina aamintaan hana gelaysaa leefkaa ku jirtaa ma gelaysaa ma ku geliya ya meesha maxaafad ba marka nagat maxaafad bay noo soo aaday bini waa ku soo wacay waa aamusa meesha maxaafad ba adeer xaafad meesha ma taalo been kuu sheegi maayo haddii marti kale igu soo codsanay blog baa ku saaraya la soo cidda aragtid ahow adeer been idiin sheegi maayo qabiil waxba idima taro maamul goboleed waxba idima taro war maamul goboleedka puntland maan dishii shaaqaynlay oo waxay lahay booso waa lagu gubtay booso waa lagu dhintay boosaaso waa lagu dhintay imaaraadka la siiyey dekadib booso imaaraadka la siiyey yaa soo celin kara dekada booso qabiilka soo celin kara yaa ya mismaaciil saleebaan ba misoo cali saleebaan hubkiina soo gurto bal idinka ugu awood badan booso hub haystee bal hubkiina soo gursado haye dagaal baan qaadana yaa ku qaadaysaa puntland baan ku qaadayna dagaal maanta waxma lagu dhalin karaa dowladda soomaaliya waxaan ku aaminsanahay inaanan imaaraad ku qaadan karin shacabka inaana hadday dowladda soomaaliya aaminsan yihiin nimankii dishiisha maanta waxay ku dhawaaqeen inay maamulka puntland aaminsaneenba inay soomaaliya aaminsan yihiin inay dowladda soomaaliya aaminsan yihiin oo waayo reerkii xukunka hayay imaaraad bay siiyeen dekadii boosaaso oo awalba qabyada ahayd cid ku dartay ma lahayn haddii dowlad jirto oo maamul goboleedku uu dan ummadda u yahay hadduu maamul goboleedku dan ummadda u yahay baa dekada booso la kordhiyo dekada booso baa la kordhiyo dekada boosaaso baa la weyneeyo runtaan idiin sheegaya baa la weyneeyo reer booso ku qarac reer galmudug awalba dhagax baa deganay habar gidir baa 9 isku haysatay anna 10 baan ku ahaa been idiin sheegi maayo anna 10 baan ku ahaa isma in geli jirin laakiin dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweysay kamid ah mareexaan baan ku soo geli jirin oo xabadii dhaxtaal anay xabadii dhaxtaal been ku sheegi maayo Soomaalinimadu marka waxay leedahay inay isu kii soo dhaweysay inay mid idin ka dhigtay baan idiin sheegay marka dadka media ka cabaadaya ee raba maanta war muqdisho ka mudaharaadaan hadaa run sheegaysan baa lacag bixisaan lacag bixiya muqdisho ka mudaharaadaan konton wiil min $10 qaadkooda sii runta idiin sheegay min $10 qaadkooda sii saacadba muqdisho arha iska saxire cid rabta mala naagahana abtooyda leef ku jirana cid rabta mala runta hadaa rabta cid rabta mala muqdisho Soomaali weyn baan cid laga leeyahay ma jirto cid laga sheegan karo ma jirto been idiin sheegi maayo waxaan idiin sheegay dowladda farmaajo ee khayr waa inaad adeer u shukridaan waa inaad tirahdaan dowladnimaan maanta noo muuqata urkii dowladnima waraa fiiri naagahan qaaqaaban waxa laga mataqaana 70 sano meel loo socdo waa jannada carafteeda laga helaa carafta jannada laga wadiya ma arkayaan bale idinku maanta jannada carafteedii baa aragteen dowladnimaad aragteen saad ku caasinaysaan dowladnimaad aragteen 30 sano isku cunayseen qabiilka soo adkaaday habar gidir iyo mursada waa dagaalamay habar gidir iyo abgaal way dagaalamay dir iyo surre iyo habar gidir waa dagaalamay surre iyo mareexaan way dagaalamay surre iyo xawaale way dagaalamay okay mareexaan iyo habar gidir waa dagaalamay yaa maanta koonfur maanta awood sheegan biimaal iyo habar gidir waa dagaalamay maanta yaa awood sheegan kara oo oranka qabiilkayga laandeera ah bal iisha qabiilka iisoo qar aad sheeganaysid qabiilka aad maanta igu fahanaysid ee oranaysa Soomaalinimada ka weyneynaya reerkee weyn war soo dhawaad war sii sheer garay war adeero Soomaalida wada dhibaysa beenidii Soomaalida waxaan dhageysiinaya marka
waxaan idin dhegeysiinayaa dowladda Soomaaliya inay maanta guul gaartay maxkamadii waata warkayna dhegeyst warkaya Nairobi iyo Muqdisho isagoo oo ka hor hadlayay golaha guud ee qaramada dhegeyst dhegeyst kiiska badda ka soo celiyay maxkamadda ICJ xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ka soo jeeda galmudug fadeexad soo ifbaxday waxaana uu madaxweynaheenu soo bandhigay xaqiiqda kiiska badda ee markaasi u dhaxeeya Nairobi iyo Muqdisho isagoo oo ka hor hadlayay golaha guud ee qaramada midoobay shirka 74 ee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu halkaasi ka sheegay khudbad iyo hadallo ay u riyaaqeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed hadalladaas oo u muuqday kuwa uu ku muujinayo in uu hogaamiyo qaran dadkiisu ay u baahan yihiin hogaamiye dhab ah oo si daacad ah uga adeega madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbadiisa dhinacyo badan kaga hadlay waxaa ka mid ahaa dhinaca amniga iyo xoreynta dalka waxa sidoo kale madaxweynuhu ka hadlay waxbarashada adeegyada bulshada dib u heshiisiinta iyo siyaasadda loo dhanyahay madaxweynuhu waxa uu qaybihii hore khudbadiisa ku soo qaatay arrinka kiiska badda ee Soomaaliya waxaana madaxweynuhu u cadeeyay mowqifkiisa ku aadan dacwadda hortaala maxkamadda ICJ isagoo u sheegay qaramada midoobay in Soomaaliya aysan marnaba ka laaban doonin dacwadda ay horgeysay maxkamadda ICJ bal ila daawadayaal hadalka madaxweynaha oo qayb ka mid ah aynu idin soo qaadnay horumarka dhaqaale Somalia and Kenya are neighbors on the Indian Ocean coast of East Africa. Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadan oo daris ah isla markaana ku teersan xeebta badweynta Hindiya oo leh xiriir saaxiibtinimo oo nabadeed abaal ayaan Kenya uga haynaa taageerada xadar la'aaneed ee ay sanado badan la garab taagneed shacabka Soomaaliyeed walow xiriirka guud uu fiican yahay haddana xuduudda weli lama jaangoyn taas ayaana sal u ah isfaham waaga u dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah wada hadaladii laba geesoodka ahaa heshiis waa lagu gaari waayay si marka loo helo xal nabadeed oo cadaalad ah sanadka 2014 Soomaaliya iyadoo oo raacaysa sharciga caalamiga ah ayay bilowday inay dacwadda horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo ah hay'adda sharci ee ugu sareysa qaramada midoobay gabadhi u qaali soo gashay inkastoo aan ku xanaaqsanahay oo aad soo qortay farmaajo hawiya keenay Muqdisho isagoo boorso iyo suursita hadda xamdi dhageyso ka hor warkaaga ma hayn hadda laakiin adaan ku soo xasuustay inaad tiraahdid farmaajo hawiya keenay Muqdisho ka saaraya war hawiya adiga tahay maxamed hiraab maxamed gargaartay yihiin hawiya iyo madhimaan anna waxaana irir Soomaali hawiya qabiil waxba kuma talo runtaan kuu sheegaya Soomaalnimo wax ku tarta inaad dawladda ku soo qortay maxaa Cabdullaahi Farmaajo boorso iyo waa lagu keenay iyo bahalkii waa ku sharaf dar been ku sheegmay gabadha soo gashan Allah oo waliba aaminsanahay naago in maxkamaddu cadeysay in sharciyad iyo awood ay u leedahay in ay ka garnaqdo khilaafka isla markaana ay dhageysyadii ugu dambeeyay ee kiiska u qoondeysay toddobaadka ugu horeeya November Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka tirsan qaramada midoobay ayna qayb ka tahay una hoggaansan tahay sharciga maxkamadda waxaa ka go'an in ay ka dhur sugto dhammaadka hanaanka xalka garsoorka Soomaaliya waxa ay ballan qaaday inay u hoggaansami doonto xukunka kama dambaysta ah ee maxkamadda iyo in ay aqbasho xadka ay maxkamaddu jaangoyso maadaama arrintu tahay mid la xiriirta sharciga caalamiga ah xukunka maxkamaddu waxa uu sidoo kale qabanayaa Kenya waa laga reeyay Kenya way ku deysay mucaaradkii waa ku day Sheekh Shariif waa ku day Xasan Sheekh waa ku day fool xumo dhan way ku deysay waa soo qabtay أيوة قصة سوق يمكن أسوق من إيكادي مصر قبل مياه توجا سكوب هاي ستين كنت هذه الشيء توجو رسولو والله السلام عليكم رسولو السلام عليكم والله المي مقشة ما مقلس مياه واكو مقلا والله المي مقشة هذه هلو مي مقشة أنا وانكو مقلاي
عادي هذا كمان دقاء يقول تري وحاس وعير كاس تذكر قنت والله دقول كسيالين إلى ما أنت عندك كنت مولك ما مودين waxaan ku مولك dhahay عندك كنت ما walaal مودين walaal laba kabladood baan u soo galay oo laba shaqsi aan ugu jawaabayay ma fahantay marka madaxweynihii ku meel gaarka oo Sheekh Shariif hadalka uu yiri stop Soomaalina ha isku imaado maxaad ka wada muxuu ka waday ma ii sheegi kartaa hadalkaas muxuu yiri igu celi stop hadalradiisii baa waxaa ku jiray cod uu bulaadninimada ka baxsan oo qof jiran moogi qof iyo uru ku hadlin oo kamid ah stop Soomaalina ha isku imaado sidii nin ari intuu xaraystay meel ari intuu ku xaraystay uu oodi lagala tagay oo arigi dhurwaama u soo galay ma aqaan wax ma ka cunay ma kara stop ku Soomaali horta walaashay aba ma stopka xasdar aweysna waa sheegayay dad badan baa isweydiinayay su'aashaas wuxuu ka waday ma uusan sheegin mana qaban karo stop waxbaan qabsanaya aniga waxay la dhigan tahay waxbaan qabsan karaa bay la tahay bal wuxuu yaa isku imana yuu isku keena dawladda hadda taagneed buu tuuraya ma qabiilkiisa miyuu isu keenaya ii sheeginaada hala waa ku maqlaa walaal si wacan aan ku maqlaa abay maqlaysaa waxaan ku iri ma qabiilkiisa buu isku keenayaa marka isdab leeyahay alla isku yimaado ilaa dawladdii Soomaaliya ee Soomaaliya lagu soo doortay ee qabiilada Soomaaliyeed ay doorteen ee hore u soconaysay waaba kan diiday oo Axmed Madoobe oo jaajuusa ee Soomaaliya jiritaanka Soomaaliya aan rabin ninka u haqan taagaya weeye muxuu keeni karaa muxuu ka dhimi karaa dawladda Soomaaliya walaal waxaan ku dhahay bal Madoobe ha aado hadduu rabo wuu aadi karaa waa shaqsi oo wuu aadi karaa meeshuu doona ha aado laakiin erayga aan la yaabanahay Soomaali weyn inta aan cudurka aan qabin waay inta cudurka qabta waa meesheeda intaan cudurka aan qabin eraygaas meeshuu ka keenay ayaan la yaaban halka igu qabo bay hadalkaas haddaan kuu fasiro kol aniga saan u qabo codka lama maqla miya mise codkiga soo noqonaya codkii mu soo noqonaya marka aniga kole su'aashaas waxaan u fashishay inuu leeyahay waxbaan samaynaya ama waxbaan qabsanaya ha laga xiro sheekada halin la isku yimaado cid uu wax ka qaban karo aniga kole shaqsiyaadkiisa aan aaminsan nin walba suuraba u aamin istabna wax hadir ma garanaysa wax weyn ma wuxuu rabaa yiraahdo si uu arka dawladda nabad iyo nolol oo socotay oo badii Soomaaliya ku guuleysatay oo meel ku guuleysatay oo maamul goboleedyada xaaraan ka dhigtay ee maanta iyada hoos fadhiyaan si uu arka waxaan u arkaa horumar fiican oon ku guuleysanay weeye ma fahanta magacanagina wuu soo noqday adduun weynahana waa nala geeyey calankanaga haddiiba calamada lagu daray wax naga maqan horta male annaga horta dantanadii aan gaarnay Soomaalinimadanadina horta waan sheeganay alxamdulillah ilaahay baa na gaarsiiyey ilaahay ka sokowna labadaa nin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha na gaarsiiyey ma fahantay laakiin waxaan ku dhahay dadkan qabqablayaashan wadankii dhiigyo cabka ah oo dadka raba inay dhiigooda cabaan marna miyayna fariisan oo meel intay iskugu tagaan miyayna ayna ora waxaan dan nooguma jirtee aan ka tagno oo aan ka tanaasurno oo ummadanada aan raacno miyayna marna isku keenin maskaxdooda horta in adeer ma rabaan Soomaalinimo israacda lama rabo qabiil baa la rabaa marka qabiilka maanta Soomaalinimada ka weyn baan rabaa anigu meesha waxa u soo galay qabiilka maanta Soomaalinimada ka weyn qabiilka maanta micna la igu sameeyo qabiilka sharafta la igu sameeyo ma jeerteenba ma habar gidirba ma abgaalba bal waa yahay qabiilka ha ii soo sheegeen dadka maanta qabiil ku taageeraya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo dadkii mucaaradka ah ee dawladda loo u fikinaya bal aniga ha ii soo sheegeen qabiil aniga waxaan ku sheegay horta qabiil inuuna jirin laakiin cilmi nafsi ayaan hadda kaala waramaya
waxaan ku dhahay 20 sano oo dambe labadaa nin baa haysanaya waddanka 20 sano oo dambe waa aaminsanahay anaa aaminsan adduun weynahana waxbaan horta dadku qofku hadduu qofku wax barto waxa soo socda iyo wax kasta wuu fahmaya ma fahantay ani waxaan aaminsanahay 20 sano dambe inay nimankaan haysanayaan waddankuna inuu isbedelayo inay baddanadaad ka hadlaysaaye adduunyada dhan inay noo imaanayaan annaga oo nasoo doonanayaan ayaan hubaa labadaa nin haddii loo daayo xukunka oo faraha laga qaado because aqoonyahan waay dadkan waxbay barteen aqoon bay barteen sida dadka loo raacay barteen laakiin walaalow dadka masaakiinta oo ingiriiska dhigi jiray iyo maaragtay meelaha xerta oo xoolaha lagu qalo dadka digrin jiray biliis ha iska joogeen baan dhihi karaa ani madaxweyne waad soo wada marteen waad aragteen wuxuu yahay iska daaya may fahantay intaa un ban aniga leeyahay kii digrin jirayna digrigiisii ha aado iyo xoolihiisii uu qalan jiray kii kalena ha aado walaalow macaanow ma fahantay waxaan codsanayaa oon kaa codsanayaa dadkan aqoonyahanka oo aqoonta barta waddanka ha loo daayo معاه انت ما شاء الله ما شاء الله يا هل فرح لو قاد dadka wax bartay ayaga horumar gaaraya haddana hal baan ku weydiinaya ninkan la leeyahay Axmed Islaan la leeyahay ama islaankiisa hada ama yuu ahaan isaga ayaaba imaanayaba anaa huba inuu imaan doono because aqoonyahanka waddanka qofka wax bartay ayaa meel kastaba uu soo xiraya quful iyo fura ayuu wataan labadaa nin meeshii qof kasta galo way soo qufulayaan furahana jeebkay ku ridanayaan because aqoontooda gaarsiisay aqoontaada ku gaarsiiso waxaan ka war helaa ninka oo dhahaya bal fiiriya ninkaan digrinaya oo madaxweynaha soo noqday oo Sheekh Shariif ah wuxuu yiri boorsu watay anaa keenay buu yiri waa keeni karaa oo ceema ra'iisul wasaare waad ka dhigi kartaa laakiin aqoontiisii ayaa keentay aqoontiisana ku dalabtay adiga ma aada dalban aqoontiisaad u keentay aqoontiisaa ku dalabtay wuxuu kaloo yiri waddankii buu yiri wax umuu qaban baasaboorroy wataan waddamadooday aadayaan oo adigu baasaboorka la wareegaysa Soomaali baa iskale isaguna baasaboorku hadda wato Soomaali baa iskale ma faanta uu meel kasta la aadayo war aqoontiisa ha u diidine aqoontaadu meel kasta ha ku geyso aqoontaadu ha dhaafto digriga iyo xoola qalitaanka beenta aqoontaadu ha dhaafto oo aqoontaadu ha dhaafto reer hebelna aqoontaadu ha dhaafto reer hebel aqoontaadu ha dhaafto markii xigta labada madaxweyne oo isku meel inta isla fariisteen macaarubki dawladda noqonaya bal ceebtooda miyayna anigoo naaga iskuma quuro meeshaas ay fadhiyaan inaan fariisto wallahi iskuma quuro wallahi ilaahay ismadii iskuma quuro inaan halkaa intaan fariisto aan dhaho waxa waaye war ceeb waay waxaas هيا أبا وادو شكتي وجاري وركاسو كل نمو وين مرضو كدعدي ويا مرضو هقبصدين سومالي ما هو استاجين بانكو سؤال يا بدلا نينكا لو دورته walaalo waxaan ku su'aalayaa ninkaas ayaan rabaa inaan ka hadlo ninkaas kismaayu tagay wuxuu doorashadii buu rabaa inuu ka qayb galo ama ha tago ama ha daayo caana shub iyo wax aan la aqoonin buu ka qayb galaya anigu weligay caana shubna ma maqalay walaalo waxaan ka codsanayaa ninkaas Puntland magaca Puntland waa magac qaali ah 21 sano ayay Puntland 30 sano ayay dawladnimo madax banaan ay tahay waa dawlad la aqoonsan yahay adduunweynaha yaqaan ma fahmaysaa ninkaas waxaan dhahaynaa heerkaas maanta dad baa soo gaarsiiyay magaalada magaceeda hadridine faraha ka qaadne ninkan hebel islaan la leeyahay soo maahan markuu dawladda raaco markaas u tag oo salaan laakiin intuu dawladda raacay samaha oo ood su'aal ba ku weydiin ood intuu ku jiro ood ayuu dhaafin ood uu ku jiro ood ha ku jiro su'aal ba ku weydiinaya Saciidani khayre iyo farmaajo maamulkay wadaan raali kama aha mana rabaan Saciidani meesha Soomaaliya lugaha looga siibo waa maamulka Puntland waxaana lagu fasiraa ama aan u naqaanaa ama aan idhahnaa waa hooyadii Soomaaliya
كو وماشي السياسة الصومالية اللي قريدو وماشي معارض كدولان أنا عبد الشكور هالنقضو فقي هالنقضو حسن الشيخ هالنقضو شيخ شريف هالنقضو سعيدين هالنقضو أنا عاشر ماكا هالنقضو سياسيين تجريتان كالصومالية النعب ماشي إيمان تكدولان وددكي لها إمارات بالور رحلين يعني تكدي بوص إمارات بالسي يدو قبيعة ريبوت كي إمارات بالسي ما عندك دي الشاقين لي وحي لا بوصاسو صوماليا آمسناهي reer boos odayaashii dishishi waxay yaahdeen aaminsanahay hadaan reer barinahay oo reer boosoonahay waxaan aaminsanahay Soomaaliya waayo Saciidani haadaan buu nagu wadaa haadaan buu nagu tuuray haadaan buu noo dalminaya marka Saciidani wanaag uma soo wado Saciidani reer Puntland iyana wanaag uma soo wado Soomaaliyana wanaag uma soo wado laakiin mas'uuladii ka horreeyay ma sheegi karo laakiin Saciidani heerka maanta Puntland marayso waa xaalad xun kuna saabsan arrimo siyaasadeed ee jiritaanka Soomaaliya waa ninka yiri Soomaaliya maxaa looga cafinayaa deynta lagu leeyahay waa ninka yiri oo laga hayo cadayn ah isagoo la hadlaya kii safaaradda Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya isagoo Puntland kula hadlayo Soomaaliya deynta maxaa looga cafinayaa marka Saciidani maanta wax wejiye Soomaaliya muxuu ka wadaa soo dhis Soomaaliya maaha marrabo Puntland baa la weynaatay qabiil baa la weyn wax maamul goboleed la yiraahdo marka farmaajo khayr waxaan leeyahay ku socda inaad cunuqabateen sartan inaad awoodiina isticmaashaan isku daya cidna ha u joojinina cidna ha u abayelin maamul goboleed ha u abayelin qabiil ha taas waaba sharcigooda waxay soo barteen ayaa waxay ah inayna qabiil iyo inayna qof u joojin ayagaaba jeebka ugu jira furaha iyo qufulka jeebka ugu jira war adeer sii sheergaray Soomaalnimadu way dhimatay qabiilka jeebka waxa ugu jira dadkaana qabiil baa ugu jira labada ninna waxa jeebka ugu jira horumarka Soomaaliya sidii ay horumar u gaarsiin lahayd oo magaca hadda meeshu farmaajo taagaya ma qabiil buu ku tagay meeshu maanta taagna oo adduweyna ma qabiil buu ku tagay bal waxa dhahdaa dadkan hadda laynka ku jira wax soo qoray waxaad ku dhahdaa meeshaas ma reer hebel baa lagu tagaa mase aqoon baa lagu tagaa dheh bal weydi bal taas way ka loosan tahay farmaajo aqoontiisa ku tagay iyo jacaylka ummadda Soomaaliyeed iyo ficilku uu sameeyay waa ra'iisul wasaaraha maantana ficil ka sii fiican kuba sii geystay marka ay qabow ninkii shalabada iibshay waa adiga ninkii xabsiyada sii deynay shabaab waa adiga ninkii jiritaanka Soomaaliya diidana waa adiga ninkii hablaha ka idin jiray Sacuudiga waa adiga marka siyaasiga maanta shaarka ay soo xirinaysid anigu waan ku aqaana siyaasadda waa aqaana tuugnimada waa aqaana dalka dambe halkash kuma cafinayo iska tag ban kula xoolahaagi iska qalada istab warankaagi burburna qalo oo digrigaagi aad ma fahanti aad ku salaamaya asxaabta kale walaal sidoo kale anigana walaal waan ku salaamo walaal gabar Soomaaliyeed ka hadashay gabadha lahayd soo qabaw gabar Soomaaliyeed baa lahayd ka hadashay jiritaanka Soomaaliya wax muqaddisa been idin sheeyma waxba ay taawil boqol ka tago qof ay u taaweersan been idin sheeyma markaan qabiil ka sheekeynayna maanta qabiil daa wax leeyahay waa ku dhartay 300 ay u taaweersan la calaalangaad warsoo assalaamu alaykum saaxiibkay suldan alaykum salaam warsoo aad baan ku salaamayaa adiga iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan ka qaadi soo dhawaada waa dhawahay walaal aad iyo aad waxaan rajaynayaa in aan Soomaaliya maanta inaan kala hadlo inaan warkayga inaan ku cadgoosan doono aad baa u mahadsan tahay horta FIFA nabad iyo nolol ku soco FIFA nabad iyo nolol rabo inaan adigoo soo gaabinaya oo aan rabo dadka caloosha ka buka oo qabiilku dadku dilooday aan rabo inaan booyo dhawo iyagaan booga dhagaya soo gaabi ku soco walaal aad baa u mahadsan tahay waxaan rabaa soo noqo ka dhigay waa ku soo qabanaya barada soo qor ma qaamiya lagu soo wacay ma garan karo marka waxaan leeyahay barnaamijka soo adeer Soomaalnimadu way dhimatay qabiilka maanta weyn marka qabiilka aad ii sheeganaysid aniga ii soo hor fariiso ii sheeg qabiil hadda qabiil maanta leeyahay Soomaalnimada iyo qabiilkayga weyn iyo qabiilkayga sharaf Hello soo dhow ku maqlaay soo dhow wadhow walaal ma maqlaysaa aad iyo aad baa ku aad iyo aad horta waan ku faraxsanahay inaad soo dhaweyso oo soo qabato horta marka ugu horeysa maanta
صح ma la arkaa dadka ma arkaan horta waa ku arkaa ku soco inkastoo marada iska leexinaysa iskaba leexineen iminka ma la arkaa horta ku soco waan ku salaamayaa horta waan ku salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad soo qabato horta waan kaaga mahadcelinaya intii daawanaysay adigaba aad iyo aad horta mawduucaad ka hadlayso horta mawduuc aad u fiican oo maaragtay ma garanaysaa dani iyo hawshiisa iyo arrinka Soomaaliyeed inaad ka marka ugu horeeya allo kuma qalaya ku soo qof ay soo war ay soo weyn war ya ilaahay markaas ku soo hay yaan lagu soo wicin inaan lagu soo wicin aniga sanad baan lahaa un maalin mu soo qabto un ma garanaysaa ku soco barada ku soco adigoo soo gaabinaya baashi doqonta dhan horta taageeraha ugu weyn baan ahay macnaha waan ku taageeraa ana trainingan ku suganahay inta taqaano waa taqaanaa dadka dalka trainingan deganahay waan ku taageeraa markay siyaasadda noqoto iyo Soomaalida markay noqoto barnaamijyada aad ka hadlaysid inkastoo barnaamijyada qaar aan dhaliilo laakiinse nin fiican baa tahay horaad u socotaa mar walbaba horaad u socotaa barnaamijka gudagal aan ka hadlayay maanta nabad iyo nolol baddi Soomaaliya in Kenya iyo Soomaaliya maanta Soomaaliya awood badan ee Kenya dhulka la galay oo maxkamadda caalamiga ah Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ka khudbaday guul ummadda Soomaaliyeed soo hoyatay inay tahay u sheeg in nabad iyo nolol ay keentay u sheeg in caadaqaatiga Kenyaatiga wati ama Rufiyaanka ama laha dhowraysa ku caana shubaya bahdilaanta ku dhacda u sheeg ku soo barada hawsha gudada barnaamij barada hawshaas waa hawsheeda inaan ku socdo aan cagaha la dul maro waliba aniga diyaar u ah horta Soomaalida macnaha idaacadaha ma dhageystaan oo barnaamijyada idaacadaha ka baxa ma dhageystaan qofka bini aadamka dadkan cadaanka aan la deganahay subaxii markay soo kacaan waxay jaraa'idada ay maarta akhrisadaan TV-da ay fiirsadaan laakiin dadkeena waxaad u malaysaa inay maarta xoogaa maarta ay dambeeyaan farmaajo iyo nabad iyo nolol taasu macnaha hadalka ma taagna farmaajo iyo qeyr anigu ka shakhsi ahaan maanta haddii aan u codeyn lahaa ama baarlamaan aan ku jiri lahaa de macnaha xaaladeeda anigaa garan lahaa waxay ku sugnaan lahayd mawduuca laga hadlayay muxuu ahaa mawduuca ii sheeg aadan kuu salaamaya maanta dhan ba haysta dib ka soo qabso faham waxaan ku yidhi Soomaaliya maanta nabad iyo nolol way guulaysatay baddi Soomaaliya maanta maxkamadda Heeg baa lagay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka hadlay wuxuuna ku khudbadeeyay in maxkamadda Heeg wax ay ku go'aamiso uu raali ka yahay ee Kenya maanta dhulka ooyday ee dhulka gashay dadka mucaaradka ah iyo naagahan cabtooyda alleefka ku jira hadalka adigoo soo go'aaminaya maanta dama warramaysa ana weydiinaysaa si wax u wadaa ما بورت أنا معناها حاجة ده ما أتكسر قبصة برنامجك لكن معناها وفاهم كلا ده نوين بناي وحول وفاهم كلا كوسو هذا أوكي محمد عبد الله فرماج جورت يقول بينه لنا يقول مدحوينها ودنك الصومالية مارت محمد عبد الله فرماج يقول بينه لنا قد بدو كجدي جمعية قروما كان حيسنا يقول بينه لنا وحول بقى إلهي سيد مارت وكده يقوم بينه قندوطة laakiinse markay noqoto ma garanaysaa dawladnimada iyo ma garanaysaa wadannimada de maxamed cabdullahi farmaajo waxa uu qabtay iyo qayre waxay qabteen de anigu u malayn sheekh shariifka baqbaqlaynayay xasan sheekh maxamuud baqbaqlaynayay anigu u malayn maayo inay qabteen dadku laakiin markaan anigu iminka aan hadlo boqol baa ila soo hadli doonta nin daarood baa tahay anigu runtaan ka hadlaa de nin daarood baa tahay niyo macnaha حق كله يروج يعني مقرنيسا لكن حق دارود يا كتا أنا إنه قاعدين بهجري أنا هنيو دقيسو مركان حق قفك صومالي مركو حق كهضلو أنا جبل لأن أحمدو والله أنا تاجر سنين أنا دولة ستاجر سنين عدة مارتي أي عنقبتين صارتو عدة مارتي أي مارتي ديبو لكتو أنت بقول صونح أو معناه waxa loo baahan yahay walaal waxa loo baahan yahay wadankaaga inuu kala dambeyn yeesho inuu madax yeesho anu macnaa isqa qabsi miya mar walba isqa qabsi miya taagnanayna walaal ii sheeg may waxa loo baahan yahay wadanka inuu madax yeesho wadanka kala dambeyn inuu yeesho waxa ka dhacay Soomaaliland sheeqi ugu caansan Soomaaliya laga soo ciiriyay
mina ceeb nooma dhino muuse bixiyaa ka hadlaya badda soomaaliya maanta uhuru kenyatta iyo markay ku shireen maxaa la dhahaa maxamed cabdullaahi farmaajo kenya ay ku shireen waxa ka soo baxay waxay ahayd uhuru naftirkiisa wuxuu garqaatay in xagga badda looga badiyey magaraysa uhura wuxuu fahmay in badii looga badiyey marka waddanka annaga iskale anigu midda ugu dambayso aan kusoo koobay waxay tahay walaalo magaca barnaamijka aad qabanaysana in maarta mar oo aad iyo aad aan u jeclahay midda aan kusoo koobay waxay tahay soomaalida hadda deni sorry waa iga go'ay sultan waa iga go'ay aad baa u mahadsan tahay inaan hore u galo walaalo aad baa u mahadsan horta waxaan bogaadinayaa marka koowaad khudbadii qiimaha badneed ee madaxweynuhu uu habeenkii mid uu jeediyey iyo mid uu shalay jeediyey oo midana tii awardka ahayd ee lagu guddoonsiiyey bellad geesiga ama bellad leadershipka midna ay ahayd tii kaloo badda iyo uu kaga hadlayay maaragtay xaaladaha soomaaliya runtii madaxweynaha aad baan ugu mahad celinayaa qaabka wanaagsan ee uu u maray khudbadii jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa meesha uu geeyey kenyana waa meel loo baahan yahay in dowladnimada soomaaliya ay gaarto waxaan joogaa aniga magaalada muqdisho waxaan ogahay xaalada muqdisho iyo soomaaliya ku sugan tahay dowladnimadii kala dambayntii hogaankii dowladnimo iyo haykalkii dowladeed ay soo celiyeen ay maqlaysaa waan iska hadlayaa waa ku maqlaya waa ku maqlaya wax fahmaya marka wax loo sheegay wax fahmaan sida caadiga waxay tahay oo aan maanta waxaan ka hadlayaa aniga dowladdana uma shaqeeyo mana ihi aniga waxa way qabiil ku taageeri maayo waxaan ahaa soomaali wax ku bartay canshuur la'aan wax ku bartay rafaad wax ku bartay dhibaato wax rajaynaya dalkan in dowladnimo iyo horumar uu gaaro may maqlaysaan si fiican may maqlaysaan waxaan rajaynayaa qaabka ay wax ku wadaan haddii nidaamka iyo institutionska dowladeed uu ku sii socdo as soon as inaan gaari dowladda ku haysa hay-adaheeda dowladeed ha ahaato dekedaheeda ha ahaato resourcekeeda ha ahaato amnigeeda ha ahaato nidaamkeeda waxaan rajaynayaa ardada soomaaliyeed mar dhow inay heli doonaan iskuulle firiya inay heli doonaan waxa weye jaamacado firiya inay heli doonaan horumar iyo nidaam inuu imaan doono waxaa soo haray odayaasha sheekh khaliif iyo ragga kale hore xilka usoo hayay intay xilka soo hayeen caway odayaasha waa lagu ixtiraamay xilka ay hayaan runtii baarlamaanka soomaaliya doortay ninka la yidhaahdo madaxweyne maxamed cabdullahi maxamed farmaajo baarlamaankaa doortay baarlamaanka doortana baarlamaan dhalinyaro ah wey ka mid maahayn boqolkii oo ugu sarreysay boqolkii oday hoolka lagu doortay madaxweynaha waan jooga aniga xaadir baan ahaa odayaasha waaweyn ka mid maahayn inta doorata waxaa soo doortay dhalinyarada iyo waxaa soo doortay hooyooyinka soomaaliyeed ee ka midka baarlamaanka soomaaliyeed way u hiliyaan soomaaliya u hiliyeen soomaaliyana maanta meel bay maraysaa waxaan rajaynayaa qof kasta ee soomaali ah okay su'aal baa ku weydiinaya muqdisho dadka muqdisho jooga dad badanaa ku daawanaya dad badanaa ku sii daawan doona dhibaato miyay ku qabaan dowladda maanta la sheego oo dowladdu ku hayso mise waxaa muuqata saansaayo nabadeed iyo dowladnimo baa muqdisho ka muuqata dadku waa kala shaqaysanaya la isku mashquuli maayo askar dadka waa ammaan gelinaysaa dhibaata kama jirto cabsidii aadka u badneed kama jirto dadka adigoo muqdisho jooga bal uga waran xaaladda muqdisho ee maanta ku sugan tahay iyo xaaladii xaaladay soo martay walaal waa mahadsan tahay arrintaas waa laba qaybood weeyaan dadka soomaaliya horta hal mid bay ka sheegtaan inta badan oo ugu tirada badan waa hal qaybood laakiin waxyaalo badan boo lasoo marayaa jira dowladdan ka horreysay sida aan la soconno ciidamo kala duwan oo aad u tiro badan oo ciidamo tiro badan oo dhammaantood waxa weeye waa laamiyada daadsan oo qaar military yihiin qaar aan tuutal aan la aqoon ay gashan yihiin qaar yacni boliis yihiin ciidamo ah yacni isku dhafan oo yacni wixii rabaa ay soo dhex galaan
يعني iyo dhibaatadan kala wada xirida inta dadkan way haystay awalba way haysatay okay waxaad moodaa marka haddii ciidamadii la tiro koobay oo lambar ay leeyihiin oo xisaab leeyihiin aan ku dhameeyo dadku waxay ka cabanayaan waxay tahay dhagaxdan wadooyinka la dhigay oo runtii aad moodo inay dowladdu ayada laftirkeeda inay wax ku xalliso ay yani waxa weeye kolley ay hawshu la gashay hadda waxa weeye dalka magaalada ciidamo kala tuutaaho ma joogaan military waa military booliisku waa booliis waxa weeye nidaam baa ka jira aad dareemi karto in yani waxa weeye maaragtay inaad isleedahay magaalada haddaad martid waxa weeyaan waa magaalo haddii dhagaxdan laga qaadi lahaa haddii xoogaa yani sidaan si ka fiican yani aad isleedahay something marka way jirtaa caqabad iska mina lahayaa jirta waan rajaynayna inaan ka gudubno laakiin waxaan uga gudbi karnaa waxay tahay annagoo gacmaha isqabsano soomaali ah oo soomaali dhammaystiran inaan lugaha isku dhigna maaha qoladan ha loo daayo afartooda sano ha xukumaan dalka ha loo daayo ha xukumaan anu saasaan qabaa dalka in loo daayo oo xasan sheikh iyo ay faraha ka qaadaan iyo labada nin oo isku reerka ah oo abgaal ka dhashay labadooda inay faraha ka qaadaan anu waa qabaa labadooda ciisow ninka waxaa usoo qoraysaa nacaas mursada horta waa nin soomaaliya nin kulaada ani qabiilkiisa ma weydiin laakiin waxaan aaminsanahay dowladnimo maanta ka horeysa inaan la arag dowladnimo maanta ka horeysa in aanay soomaaliya guud ahaanba ayn arag beena tirna dilo aad iyo ya muqdisho arrinta muqdisho marka ma afaa lagu dilaya ma afaa ummadda lagu kicinaya ummadda waaba kaas waaba degan yihiin ba waaba rabaa dowladooda waxay leeyihiin dowladdu haddii ay nabad la rabo iyo haddii nolol loo rabo adeer dowladdu waa dhammaysanaysa waqtigeeda inayba ku soo noqdaan baa rajo weyna inay ku soo noqdaan baa ragu rajo weyna hadda waxaad sheegaysaa maam dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa dad Soomaaliyeed Soomaali laga bedeli maayo qof kasta ee Soomaaliya waa Soomaali dalkan annaga iskale qof kasta meeshuu raba ha joogo jinsiyadu rabo kala ha qaato laakiin Soomaali waa Soomaali annaga waxa inoo fiican dhammaanteen xalka iyo nabadoonnimada inaan isku meel ka aragno ayaa inoo fiican waxa noo wanaagsan inaan Soomaalinimadana ka shaqeyno waxa inoo fiican inaan noqono lugaha la isqabsado waxaasoo dhan waxaa ka fiican diinta islaamka waxaa ku bannaan dadka talada hayo in faraha looga qaado waxaan idiin sheegayaa ciilqabo horta ciil u dhimo waxaad ugu dhimanaysaa dowladda soomaaliya cid u joojin mayso cidna ninkii badda maanta raadinayo shalay iibinayay sheekh shariif baa la mid ah waa ninkii shabaab sii deynayay maxaabiista ka sii deynayay ninka sharafta maanta aad igu samaynaysaan yuu yahay bal ila hebel ii dhaha nin ummadda soomaaliyeed magac iyo samcad ku leh khayr iyo farmaajo dalka dembi kama aysan gelin shabaabna uma aysan dhiibin ciidan dhiman ayaa sheegaysaa oo aan maqlayo baraha bulshada ku maqlayo ciidan baa dhimanaya ciidan baa halkan kacaya ciidan baa laynaya ciidanku reer hebel maaha cid walba way leeyihin haddii ninka uu soomaaliya dhulkiisa ku dhiman xaw ku dhiman lahaa xaw ku dhiman lahaa marka waxaan u sheegaya marka dadka nolosha ka dhacsan ee qurbahan iyo meelahan jooga ee waddankii joogin adeer waddanka dhib ma laha dhib kama taagna runta haddaad rabtaan biirtiina beeraha ku caba runtaa idiin sheegaya dowladdana faraha kala baxa inaad dowladda faraha kala baxdaan baa cidida de waa cadi tiri waa wasma tegey waxna ma wasin laymana wasin been idiin sheegi maayo waa iska hadlaysaan aadina baxaysa haddii aad dadnimo leedihiin ama damiir leedihiin naaga carruur dhalay ee cabtooy ah anaa idin leh naaga cabtooy ah oo nolosha ka dhacsan baa tihiin haddaad leef soo gashaan bal wejigiina ha qaranina wejigiina bal maxaa saa u leexisaan war anigoo nin abaan wejiga leexinin bal inay biirdheegiina taallo oo aad cabaysaan oo aad nolosha ka dhacsan tihiin baan ummadda soomaaliyeed u sheegaya dowladda soomaaliyeedna af kuma ridi kartaan marka waxaan idin leeyahay aad idin salaamaya meel kastaad joogtaan adeer dowladda soomaaliya hore u socotay ciise riyoole waa kuu jeedaa adigu qabiil aniga horta ka weynaaday been kuu sheegi maayo qabiil markay u baahato baa laga hadlayaa laakiin aniga dowladnimo iyo qabiil dowladnimo anigu jecelahay been kuu sheegi maayo marka aad idin salaamaya meel kastaad joogtaan